வெளியே அண்டோணும் போங்க, எல்லாம் வண்டி போங்க, காணியை விட்டு வெளியே போங்க. அதே மாதிரி அடித்தரணும். இது அவ்வளவு அடிக்க உங்கள எந்த இதுவும் இல்ல. இவ்வளவு நாளைக்கு நான் கை கையில சத்தானே இது எப்ப நீங்க நமக்கு அடித்தரணும். சட்டப்படி உங்களை சட்டத்தை මට කෝල් කරන්න කිව්ව මොකටද ආවේ? මංගා ඔක්කොම දියා මුමුගා මොකක්ද දෙන්නේ? එක පටේට එකක් වක්ලා. හරිද? කාලබල නෙමෙයි. කියන්න තු කොහමද ආවේ ඇතුළට? පස්කල ඇතුළට ආවේ කවුද? මේ ඉඩම ඇතුළට. එන්න ෆෝන් එකට එන්න දිගේ. එන්නත් ෆෝන් එකට අම්මා ඔක්කොම උනේ. ඔක්කොම එන්න වන්දියා. අවුලට කටිතරා. යවන්න යන්න බෑ. හරිද? එරා අවුලට ගිරන්න. டாக்குமெண்ட் தீபனா அல்லாவுக்கா சொல்லிட்டு நீங்க போங்க. நான் சொல்ல போங்க, நீங்க போங்க. நம்பரை காணிக்க நிக்கிறேன். சரியா போங்க. நம்பரை காணிக்க சாவு ஒருத்தேன் தான் ඒක මගේ ඉඩම ඇතුළේ ඉලා දින නගර සභාවට අයිති නැහැ. කියන්නේ ඔක්කොම ගන්න කියන්නේ ඒක පකරන දෙකක් වත්නේ. හරිද? මගේ මත්සිලා හිටිය නගර සභාවේ ඒ වෙලාව මට ගන්න और किसने का फाउंड करनेदार खुद का एक पकड़ रहा है ना मैं बना फाउंड करनेदार की है दिन का पकड़ मैं कर लगते तभी जा வெளியே அண்டோணும் போங்க, எல்லாம் வண்டி போங்க, காணியை விட்டு வெளியே போங்க. அதே மாதிரி அடித்தரணும். இது அவ்வளவு அடிக்க உங்கள எந்த இதுவும் இல்ல. இவ்வளவு நாளைக்கு நான் கை கையில சத்தானே இது எப்ப நீங்க நமக்கு அடித்தரணும். சட்டப்படி உங்களை சட்டத்தை சட்டத்தை கோர்ட்ல பாருங்க. நீங்க கோர்ட்டுக்கு உங்களோட அரசாங்க இடம் இல்ல. நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க? உங்களோட டாக்குமெண்ட் கொண்டு வராங்க. நீங்க வழக்கு போடுங்க, நாங்க வழக்கு போட මගේ මංගා ඔප්පු තියෙන ඔක්කොම තියෙනවා මංගාවේ. හරිද? මේගොල්ලන් කිසිම අයිතියක් නැහැ. මේ කරගන්න මම ඔක්කොටම නඩු දානවා මම. හරිද? මේගොල්ලන් කිසිම අයිතියක් නැහැ. වෙන්නද? මෙතන දෙල හුකන් දෙනවා මෙතන. අපිට එක පේජස් කාලක්වත් නෑ අපිට. වෙන්නද? උඹලට ಈ 6 ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಪೆಟ್ಟಿನ ಪುಟ್ಟಿ தெரியுமா? உலக உஸ்மாமதா இந்த நாடா மறுவாதிக்க அவரு திஸ்தகா ஃபவுண்டேஷன் தால தீனோ. හරිද? ඒක බල්ලෙක් සල්ලියේ බල්ලෙක්ට දෙන්න කියලා මෙයා අතගරියන්නේ. මේ කඩක வச்சாங்க. நான் கதை பண்ண இவ்வளவு நாளைக்கு உஸ்மாமி இந்த நம்மட கிளாஸ்மேட். நான் உங்களுக்கு கௌரவத்துக்காக தான் உஸ்மாமி இந்த ஒரு குரூப்ல கூட நான் வந்தது இல்ல. என்ன உங்களோட இடமா இந்த நீங்க வழக்கு போடுங்க. நீங்க என்ன ஃபைனல் நான் தரணும். உங்களுக்கு என்ன போட்டீங்க? நோட்டீஸுக்கு தானா தீனும் மேபலண்ட் லெஜ்ஜன மேபலண்ட் මේක ඉබුණු බදලා කියලා බලන්න. මේක ඉබුණු බලන්න. නගර සභා යුසි ක්වාටර්ස් මේ ඇඩ්‍රස් එක මේක දාලා තියෙන කොහෙද? ඉබුණු බදුදා ලෙජ්ජන මූට අක්ෂර කරලා තියෙන මේ දෙන්නද? අත්කම මංගාව මේ ඔප්පු තියෙන මංගාව ප්ලේන් තියෙනවා. මේ බලන්න වේ ඔප්පු තියෙන මංගාව ඔක්කොම හරිද? ප්ලේන් තියෙනවා. தெரியுமா? உங்கள என்ன செய்யணும்? டாக்குமெண்ட் அப்ப காட்டுங்க. நான் எடுக்கணும் வீடியோ காட்டுங்க. வெக்கம் இல்ல உங்களுக்கு எல்லாம். ஐயா ஒப்பு தேன மேத்தினா ஒப்பு வாங்க. அவங்களுக்கு தேவையான 32 வருஷம் நான் சமாதானத்துக்கு நான் போக தேவையில்லை. அவங்களுக்கு அவங்க போடட்டும், கோர்ட்டுக்கு போகட்டும். விஷயம் எந்த இதுவும் எங்களுக்கு எந்த இதுவும் இல்லை. நீங்க அடிச்சுக்கிற கடிதத்தை பாருங்க. இப்படி வந்து சைன் பண்ணிக்கிறார் அவரு. இது இப்படி வந்துதாங்க. அப்ப இதுக்கு நான் போவோம்னா கடிதத்தை அடிச்சுக்கிறோம். கடிதத்தை சிங்களம்ல வாசிக்க தெரியும் எங்களுக்கு. தெரியுமா? அடிச்ச மாதிரியே எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டேன். என்னது இதை பசங்க நான் கொட்டு வாங்க மட்ட கீழே பேச்சு கேள்ல கொத்துனே මේ තියෙන්නේ මේ නියෝගය බලන්න. ලෙජ්ජම මෑට මේ ගහලා තියෙන මේ බලන්න මේක. ලෙජ්ජන මේගොල්ලන්ට අපිට කියන්න තියෙලා තියෙනවා පහඩ ඔක්කොම බාන්න ඕනද? ගහපු විදියට ගහලා දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔක්කොටම නඩු දානවා මම. තේරෙනවද? ගහපු විදියට දැන් ගහන්න කොහොමද හම්බුනේ කියලා. මේට අවුරුදු 32 නගර මේ කවුද
පළක් සභාව හිටියේ අපේ නගරාධිපති කවුද අපේ නවී මහත්තයා ඉන්නකොට මෙච්චර කාලේ ඒ කාලේ ඔක්කොම දුන්නේ අපේ තාත්තට. ඒ කියන්නේ එයා දුප්පත් එක්කෙනා. නාට්‍යම් වැඩ කරපෙක්කිනා මෙහෙ වැඩ කරපෙක්කිනා දුප්පත් එක්කෙනා. එයාට 92 මේ ඉඩම දුන්නේ ඒගොල්ලන්ට. හරිද? මේ කේල්ල විතර නෙවෙයි. එහා කේල්ල මුල්ල එහෙම තියෙනවා. එහා කේල්ල මුල්ල තියෙනවා. එහෙම ඔක්කොම අයිතිකම් තියෙනවා මේක. මේක ඒ වෙලාවෙම මෙතන මෙහා කවුද පළක් සභාව මෙහා කවුද නවී මහත්තයා මෙතන ඉන්නකොටම මේ ෆවුන්ඩර්ස් ටික ඔක්කොම දෙන්නේ. අනිත් මෙතන මාළු බිස්නස් මං කරකට හිටියා. අලිකන් මෙයා ඉන්නවනේ කවුද? අලිකන් මේ කවුද? අලිකන් ඇවිල්ලා තමයි මේක මාළු ටික විකුණනකොට ෆවුන්ඩර්ස් ඔක්කොම දාලා ගියා. මේක ඕගොල්ලන්ට අයිති වුණානේ. ඒ ඉන්න මේක ටික ගලවන්න කියලා මේක. ඔක්කොම ගලවලා දෙන්නේ එයා ඇවිල්ලා මෙතනට ඇවිල්ලා. මම නේ ඒ වෙලාව මම රට හිටියේ. දැන්නද? අපිට ගා ලැජ්ජ නැහැ මේගොල්ලන් මොනාට තිබුණා පොලිසියට එන්න කිව්වා සර්. එන්න කිව්වම පස්සේ අපි ගියා පොලිසියට ගියා. එච්චර මත හම්බුනාට මේගොල්ලන් ගාව මොකද තියෙන කියලා අහුවා ඩොකියුමන්ට් එක මොකවත් නැහැ. මං ගාව මොකද ඔක්කොම තියෙනවා මං ගාව. ඊට පස්සේ කිව්වා ඕගොල්ලන්ට නීති අනුකූල ඕගොල්ලෝ නගර සභාව ඕගොල්ලෝ උසාවිය බලන්න කියලා කිව්වා. ඔක්කොම කරුවාම පස්සේ අපිට එilla මේ මොකටද මේ කහලන්නේ මේක? ඉන්ෆෝම් කාටද කරලා තියෙන්නේ? මේ ඉබුණු බදුදට කරලා තියෙන්නේ. ලැජ්ජෙන්ට මෙතන අපි දෙන්නම් පස්සේ මේ කණිල් කියලා මෙතන උඩ දෙම්ම මෙතනට විලා දෙම්ම. ලැජ්ජෙන්ට ති මිනිස්සු. දෙන්නද? මේ බලන්න බෑ. ඉබුණු බදුද දක්වා කරුණ සම්බන්ධනේ 1000 වගන් තියෙන මේක අංක 4 ධරණයේ මේ තියෙන නාගරික සංවර්ධන අධිකරණ සංශෝධනීය පනත 23 වගන්තියේ ප්‍රකාශයේ සංශෝධනය කරන මේ දින අධිකාරිය මහා නගර සභා සංශෝධන මේ පනත විනිස සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශය කරන නගර සභා බල ප්‍රදේශීය බාධ්‍ය හෝ ප්‍රදේශීය මේ ක්‍රීමට සම්බන්ධයෙන් සමම සභාව වෙන බලපත්‍රය පැවිත් ඇත. එහෙම කියලා දාලා මේක පුත්තල මහා නගර සභාවේ මේ ප්‍රදේශීය අය ඉබුණු බදුදා පාරේ මේක ඉබුණු බදුදා පාරද ලැජ්ජනේ මේකට බලන්න මේක බලන්න තු කොහමද ගහන්නේ මේක අස්සන් කරන්නේ මේ බලන්න අස්සන් කරලා තියෙන්නේ இது என்னடா 32 வருஷம் நீங்க கேளுங்க நான் அவங்கள கேளுங்க நான் மொய்தி மாமால கேளுங்க அந்த அஸ்லப்காவில கேளுங்க நான் எப்ப ஃபவுண்டர் சப்போர்ட்னு சொல்லி போட்டு கேளுங்க இதை விட்டு போட்டு வெக்கம் இல்லை உங்களுக்கு நாங்கள 97 இருந்து கேள்விட போராடி உனக்கு யார் காசு ஒருத்தருங்க தைரியம் முற்றத்துக்கு வர சொல்லுங்க நாங்களும் அப்படி ட்ரைனிங் எடுத்து நாங்களும் எல்லாம் செஞ்சோம் நாங்க வானாண்டு ஒதுங்கி போயிட்டு தான் எல்லாத்தையும் விட்டுப்பட்டு ஒதுங்கி போயிட்டீங்க. ஒரு நாளையில யூசில வந்து நான் அந்த வேலை செஞ்சா இந்த கேள்வியில கட்டி பண்ணாங்க இல்ல நம்ம வச்சா இந்த அவத்தை கட்டி பண்ணாங்க இது நகர சபைக்கு சம்பந்தம் இல்லை நம்ம தெரியும் வெக்கம் இல்லை. நீங்க சட்டத்தை சொல்ற பணத்தை எங்களுக்கு தெரியும் பணத்தை எங்களுக்கு தெரியும் பணத்தை சரியா பக்காலத்து வேண்டிய சட்டி இல்ல தானே பிச்சைக்காரனுக்கு අරද මේගොල්ල පැමිණ දාලා ගියා මම එක්ස්ට්‍රා මාස්ටර් හම්බෙන්න. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ට එන්න බැරුව ගියේ කියලා කිව්වා. එන්න බෑ 60 යන්න කියලා මේ කිව්වා. ඊට පස්සේ ආයි දවස් 3-4න් පස්සේ ආයි එන්න කිව්වා මට අපිට. මම ගියා. මම ඩොකියුමන්ට් අරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ නගර සභාවෙන් ඇහුවා මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. මෙච්චර ලොකු ප්ලේන් එක මං ගාව තියෙන පුත්තලම් ප්ලේන් එක මං ගාව තියෙනවා. ප්‍රශ්න නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ඒව ඩොකියුමන්ට් එක තියෙනවා. ඩොකියුමන්ට් මොකවත් නැහැ කියලා කිව්වා. එක්ස්ට්‍රා මාස්ටර්. මං ඩොකියුමන්ට් එක ඔක්කොම මම පෙන්නුවා. පෙන්නුවා පස්සේ කිව්වා මට මේක ඔක්කොම දෙන වාට ඕන. ඔයාලට නගර සභාව නීති අනුකූල ඔයගොල්ලෝ කියලා උසාවියේ මේක කරන්න කියලා කිව්වා. ඒවල කිව්වා. එහෙම ඒගොල්ලෝ උසාවිය දාන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඕන ඒක. අනාවශ්‍ය මේක ඇතුළට ආපේක වැරදිද මේක. කියන්නේ තු ආපේක. නගර සභාව හිතුවන නගර සභාව කියලා ඔක්කොම හිතන්නේ. මේගොල්ලෝ. ඉදිරියට කරලා තියෙනවා. ඒක අපි ගලවන්නේ ආවම නියෝගයක් දීලා තිබ්බා. තව 14ක්. ඉතින් පාරක් දැන් දවස් ඉවරද? තව 14ක්. ඔව්. මේකට මම එන්න ඕනේ මං ගාව තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ ඩොකියුමන්ට් තියෙනවා කියලා අහන්න මම එක්ස්ට්‍රා මාත්‍යාගා ගිහිල්ලා මං කතා කරුවා. හරිද? මම එක්ස්ට්‍රා මාත්‍යා කතා කරා මහත්තයා උසාවිය ඉන්නවා කියලා කිව්වේ. ඔයාට මේ කඩපකට ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙන පොලිසියට පැමිණලා දාන්න කියලා කිව්වා. හරිද? එතකොට මේ බට් ටික ඔක්කොම නගර සභාවෙන් අරන් ගිහලා ලේඛනගත කරලා තියෙනවා. නෑ ඒක අරගෙන යන්න බෑ මෙතන. මම මෙතන පදිංචි වෙලා මම ඉන්න එක මම.
මට කියලා පේජස් කාලකට මම මංගව ඔක්කොම තියෙනවා සර් මේ බලන්නකෝ මංගව ඔක්කොම ડોකියුමන්ට් තියෙනවා හරිද ඉන්නකො පොඩ්ඩක් මේක මම මේ ෆවුන්ඩේෂන් හිටන් මම ඔක්කොම දාලා තියෙනවා හරිද මේගොල්ලෝ නගර සභාව ඉඩම කියලා ඔප්පු කරන්න කියනකොට දැන් මම එළියට එනවා ඔප්පු කරන්න කියන්නේ දෙජ්ජන්ට කිව්වොත් උසේරුත් ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ මම එක්කේ මත දෙපාරක් මම ගියා හරිද හරිද සමුවේ රාජ්‍ය ඉදීම නෙමෙයි රාජ්‍ය ඉදීම ඔක්කොම කඩන්න ඕනේ ඒක මොකද මේක ප්ලේන් එක රාජ්‍ය ඉදීම කියලා කියන්නේ ලෙජ්ජද ඈ පනත දාන්න දෙදස් දෙකේම ඒජී මාත්‍යට බාත් දීලා තියෙනවා ඉස්සර තිබුණේ ඒ ජීකට ඒක තිබුණේ එයාගේ නෝනට තියෙනවා එච්චර ගාඩාවක් තියෙනවා එයාට ඕන නම් ගිහින් අපේ රාජකාරිය කරන්න බාධාක් නැතුව ඒකට ඒගොල්ලෝ ආයුධ අරගෙන යනකොට ඒකට ඉස්සර ඇස් කරන්න හරිද මේ ඉඩ මේ ඇතුළට ආපු එක මෙච්චර කාල බාහිර සමිති මායිකකට අපිට කරදර දුන්නොත් නේ අපි මෙච්චර කාල ඉල්ලලත් නැහැ අපේ මස්සිනා හිටියා නගරාධිපතිවලට මේක නගර සභාවට මේක අයිති නෑ කියලා අපිට දන්නවා මේක දන්නවද මම අවුරුදු 32ක් මම ෆවුන්ඩේෂන් එකට දාලා තියෙනකොට කොහමද ඇවිල්ලා කඩන්නේ මේගොල්ලෝ කිසිම බෑක්ක් නැතුව ඉන්ෆෝම් කරන්නේ නැතුව කොහමද ඒක මගේ ඉඩම ඇතුළට කොහමද එන්නේ මේගොල්ලෝ එයාගේ ඉඩම නම් එයා ගිහිලා එයාට නඩුවක් දාන්න පුළුවන් අපි උසාවියේ අපේ අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනවා මෙතන මෙතෙන් දෙවිලා පොලිසියට හරි පෞද්ගලික අයට අපි ওই තොරතුරු ලබා දෙන්න ඕනේ ওই සිටියම ඔක්කොම අපි ගාව තියෙනවා ওই සිටියම කොටසක් නේ ඔව් උසාවියේ දෙන්න ඕනේ කාටවත් මේක සිටියම කොටසක්